श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणं श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणं श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफर आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करुछि 2024 मसीहा एप्रिल मासर मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वर आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को आसिछंती बा देखुछंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। आपण को जणाई दिया जाउछि कि जेउ मानकर विवाह विलंब हेलानी, विवाह रे बारंबार बाधा आसुछि, चाकरी क्षेत्र रे बारंबार चेष्टा करी मध्य चाकरी होई पारु नाही, सेमाने निजर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और निजर नाम आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल मेल आईडी रे प्रेरण करंतु, ताहार सुविचार करा जाई प्रतिकार मान आपण को कहाजिबो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा एप्रिल मासर बिच्छा राशि मासिक राशिफल। बिच्छा राशि राशि चक्रर अष्टम राशि। एही राशि सौर मंडलर 210 डिग्री ठारू 240 डिग्री मध्य अवस्थित। बिच्छा राशि जल तत्व राशि और स्थिर राशि। एही राशिर व्यक्ति बड़ जिद्दीखोर प्रकृति। निजर उद्देश्य पूर्ण न हेबा पर्यंत एमाने विश्राम नेबा कठिन कर। दिन राति निज लक्ष्य रे चली थांती। एमानकु बुझाइबा बड़ कठिन। एमाने सरल जीवन यापन करंती। सरल जीवन यापन को पसंद करंती नाही। जीवन यापन करंती किंतु जीवन यापन को पसंद करंती नाही। जीवन रे बाधा विपत्ति आसिले प्रकृत उन्नति करंती। एमाने कोनोसी कार्य रे बाधा न आसिले एमाने तांको जीवन रे कोनोसी उन्नति करबा को चाहंती नाही। सर्वदा अलसुआ होई रहिथांती। बिच्छा राशि वृष राशि विपरीत राशि होइथिबारु तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न और स्मरण शक्ति अधिक रहिताय। जहाकू एमाने थरे देखंती ताहाकू नकल करिवार गुण एमानक पाखरे भरपूर रहिताय। एमाने बहु धैर्यवान और कौनसी कूटनीति को पसंद करंती नाही। काहारी उपरे निर्भर करिबा एमाने मध्य पसंद करंती नाही। निज मन को जहा आसिला ताहा करंती। विपदपूर्ण स्थान और विपद जैनिक कार्य को एमाने करने को पसंद करती। अल्प कथारे एमाने रागी जाई थांती। क्रोध समय रे किछि विचार करती नाही। मिलिटारी, पुलिस, डाक्तरी और इंजीनियरी, मेकानिकल विभाग एमानकर अति प्रिय। जान वाहन चलाचल अति प्रिय अटे। पुरुष मानकर स्त्री लोक माने अति प्रिय। धन रोजगार अधा बयस परे करंती। जीवन सारा उत्थान पतन देई गति करंती। दृढ़ मना हेतु कठिन कार्य करी तहिरे सफलता पाइबे। एही राशि 3 गोटी नक्षत्र को नहीं भोग हुए। प्रथम नक्षत्र हैला विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र दानवगण, व्याघ्र जाति और बृहस्पति महादशांकर जन्म नक्षत्र। एही राशिर व्यक्ति राक्षसगण होइथिले मध्य अन्यर सेवाकारी। समाज रे एमानकर प्रभाव थाए। सर्वकर्म निपुणा, सुंदर आकर्षण चेहरा। नारी माने आकर्षित होइथांती आंकर चेहरा रे। एमानकर नेत्र रोग और लिंग रोग प्रायतः होइथाए। दीर्घायु होइथांती। नारी माने मिष्ट भाषिणी, धर्मपरायणा और सुंदर चेहरा होइथाए। द्वितीय नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र। एही नक्षत्र देवगण और हरिण वर्गर होइतिबारु अति सुंदर चेहरा थाए। प्रत्येक कार्य रे आगभर, हस हस मुख, अल्प संतान युक्त, काम कला रे किंतु एमाने अपारग। राज सम्मान प्राप्ति होई
ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ନାଭି ତଳକୁ ଏକ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଇପାରେ। ନାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କମନୀୟ ରୂପ ଥାଏ, ପ୍ରାୟତଃ ମନଲୋଭା ଚେହେରା। ଜନ୍ମ ହେବାର ପ୍ରଥମ ମାସରେ ଏମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଥାଏ। 7 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 16 ବର୍ଷରେ ଜ୍ୱର ରୋଗ ହୁଏ, ଚତୁଷ୍ପଦ ପ୍ରାଣୀ ଭୟ ହୁଏ। ଏହା ପରେ 80 ବର୍ଷରେ ଏମାନଙ୍କର ମାର୍କ ହୋଇଥାଏ। ଶେଷ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ହେଲା ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର। ଦାନବଗଣ, ହରିଣ ବର୍ଗ ଓ ବୁଧ ମହାଦଶାର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତି ତାହାକୁ ଶେଷ ନ କରି ବନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଶେଷ କରି ସଫଳ ହୋଇ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭୂମି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ସେ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାମ କଳାରେ ନିପୁଣତା। ଏମାନଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ 3 ବର୍ଷରେ ଜ୍ୱର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଓ 9 ବର୍ଷରେ ଜନ୍ତୁ ଭୟ ହୋଇଥାଏ। 16 ବର୍ଷରେ ଅଗ୍ନି ଭୟ, 20 ବର୍ଷରେ ଏମାନଙ୍କର ଯକୃତ ପୀଡ଼ା, 28 ବର୍ଷରେ ରୋଗରେ ପଡ଼ନ୍ତି, 45 ବର୍ଷରେ ସାଂଘାତିକ ରୋଗ ହୁଏ, 80 ବର୍ଷରେ ଏମାନଙ୍କର ମାର୍କ ପୀଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ନାରୀମାନେ ପେଟରେ କଳା ଚିହ୍ନ ଥାଏ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ, ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଓ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ଯୁକ୍ତା। ବିଶେଷ କଥା, ଏହି ନାରୀ ବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ନାରୀ ଯଦି ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସେ। ବିଛା ରାଶିର ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଲା 2, 4, 5 ଓ 8। ଶୁଭ ବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଗୁରୁବାର। ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଓ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ। ବିଛା ରାଶି ସକାଶେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଧନୁ ଲଗ୍ନ, ମକର ଲଗ୍ନ ଓ ମୀନ ଲଗ୍ନ। ବିଛା ରାଶି ସକାଶେ ଅଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 1, 7, 9। ଘାତ ବାର ଶୁକ୍ରବାର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ବୃଷ ଚନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିକୁ ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ବିଛା ରାଶି ସକାଶେ ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର। ଘାତ ତିଥି ଦଶମୀ ତିଥି। ଘାତ ଗ୍ରହ ବୁଧ ଗ୍ରହ। ଘାତ ମାସ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ। ରବି ମହାଗ୍ରହ ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ପଞ୍ଚମରେ ରହି 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ଷଷ୍ଠକୁ ଯିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଚତୁର୍ଥରେ, ବୁଧ ପଞ୍ଚମରେ, ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠରେ, ଶୁକ୍ର ପଞ୍ଚମରେ, ଶନି ଚତୁର୍ଥରେ ରହିବେ, ରାହୁ ପଞ୍ଚମରେ ଓ କେତୁ ଦଶମରେ ରହିବେ। ରବି ମହାଗ୍ରହ ପଞ୍ଚମରେ ରହି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। କାରଣ ଏହା ଯେଉଁ ରାଶିରେ ରବି ଥାନ୍ତି 15 ଡିଗ୍ରୀ ପରେ ତାହାର ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ରବି ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତାନ ପୀଡ଼ା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତାହା ଏ ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଯଦି କେସ୍ ଲାଗିଥାଏ ସେ କେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ କିମ୍ବା ସ୍ଥଗିତ ରହିଯିବ। ନିଜର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମନ ସ୍ଥିର ରହିବ, ଶାନ୍ତିରେ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ କାଟିବେ। 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ଷଷ୍ଠକୁ ଭ୍ରମଣରେ ଯିବେ। ଷଷ୍ଠ ରବି ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁମାନେ ଭୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବେ। ଯେପରି ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ରାତ୍ରିର ଆକାଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତାରାମାନେ ଭୟରେ ମୁଖ ଲୁଚାନ୍ତି, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଖି ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ମନରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମରେ ଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଶୁକ୍ର ଗୋଚର ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାମ କରି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ନିଃସନ୍ତାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହୁଛି।
ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି ବା ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, କୌଣସି କାରଣରୁ ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସି ବିବାହ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆପଣ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଅତି ସୁଖରେ ଦିନ କାଟିବେ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ମଙ୍ଗଳ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ରୋଗ ହୋଇ ଆମାଶୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାକିରି ପ୍ରତି ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଚାକିରି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହି ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ ଓ ସହକର୍ମୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ନିଜେ ନାକରେ କାଠି ପୁରାଇ ହସିଲା ଭଳି ହେବ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ପଞ୍ଚମ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତି ନିଜର ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି ଚିନ୍ତା ଖାଏ ଗଣ୍ଡି। ଆପଣ ବହୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାତ୍ରି ପରେ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏପରି କିଛି ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, ତାପରେ ଠିକ ଆସିଯିବ। ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଓଲଟ ପାଲଟ କଥା କହି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରି ପକାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯିବ, ସ୍ଥିରତା ରହିବ ନାହିଁ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରନ୍ତୁ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେବେ। ମନରେ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି କାରଣରୁ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବେ ଓ ବହୁ କଷ୍ଟରେ କାଳାତିପାତ କରିବେ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଚତୁର୍ଥରେ। କଥାରେ ଅଛି ସୁଖସ୍ଥ ସୌରୀ ସୁଖ ବିନାଶକ। ଚତୁର୍ଥ ଶନି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଶନି ହେଉଛି ବିଛା ରାଶି ଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯଦି ଶନି ରହେ ଅଧିକ ଅଶୁଭ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍କର୍ମରେ ଯାଇ ଅସତ୍ କର୍ମରେ ନ ଗଲେ ତାହାଙ୍କର କୌଣସି ବିପଦ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିଯିବ। ଯାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେ ଲୋକ ଆଗରୁ ମିତ୍ର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବହୁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗିବେ। ବନ୍ଧୁ ବିବାଦ ହେବ। ମିତ୍ରମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳନ ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ବଡ଼ ବିପଦ ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବହୁ କ୍ଷତି ହେବ। ମାତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଯୌନ ସୁଖରେ ବାଧା ଆସିବ। ଧନ ହାନି ପ୍ରଚୁର ହେବ। ଆପଣ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯିବେ। ରାହୁ ରହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହତାଶ ଭାବ ଦେବ। ଅଶାନ୍ତିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବ। ରାହୁ ପଞ୍ଚମରେ ରହି ବିଛା ରାଶିକୁ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଶରୀର ପ୍ରତି ବିପଦ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ସନ୍ତାନ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପୀଡ଼ା ହେବ, ନିଜର ମାନସିକ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହେବ। କେତୁ ଏକାଦଶରେ ରହି ରାହୁର ଅଶୁଭ ଫଳକୁ କମ କରିବେ। ଅର୍ଥ ଲାଭ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ହେବ। ଏହି ଗଲା 2024 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବିଛା ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।
श्री गुरु महिमा अलेख शरण, श्री गुरु महिमा अलेख शरण, श्री गुरु महिमा अलेख शरण।